آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم جي چلو بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا ليس عن عقيل بن هشام ابن شهاب عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصالحات في النوم فكانت يراه إلى فيها جاءت مثل فرض الصبح ثم حبب إليه الصلاة وكان يكتب بغار حراء فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج نساء ثم يرجع إلى قرية فحدثه بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار القائل فجاءه الملك فقال اقرأ فقال قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فضربني حتى بلغ منه الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فضربني الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسلني فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه روعه فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحمة لا تصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرأ أكشت ملايا وكان امرأ تناسل في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع خديجة فايل فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا تراه أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوتي وإن يدركني يوم فأوصلك نشرا مؤزرا ثم لم ينشأ ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بقراء جالس على كرسي من السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها
أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه بلال بن رداء عن الزهري عن الزهري وقال يونس ومعمر قوادره. জি। বদুল ওহীর 6টি হাদিস আছে, আগেই বলেছিলাম। তার মধ্যে এটি হলো 3য় নম্বর হাদিস। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদ্দাসানা ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর, আমার উস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর উনি বর্ণনা করেছেন। قال اخبرنا الليث عن عقيل, আর ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর বলেন আমাকে লাইস, আর লাইসে উকাইলের কাছ থেকে, আর উকাইল ইবনে শিহাব জুহরি, মশহুর মুহাদ্দিস, মুদাব্বিন যাকে বলা হয়, উনার কাছ থেকে। আর ইবনে শিহাব উনি হাদিস বর্ণনা করেছেন আন উরওয়া ইবনে জুবাইর, উরওয়া ইবনে জুবাইরের কাছ থেকে। আর উরওয়া ইবনে জুবাইর উনি আম্মাজান উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছ থেকে, সিদ্দিকাতু বিনতি সিদ্দিক, হাবিবিল্লাহ, আল্লাহর দুস্তের, আল্লাহর বন্ধুর বান্ধবী, আল্লাহর বন্ধুকে আর তার বান্ধবী। কি আজীব কথা না? আল্লাহর বন্ধুর বান্ধবী, আজীব কথা। শুনতেও তো আজীব, মহব্বত, মিল, মজা লাগে। আর একটা হলো কি সিদ্দিকাতু বিনতি সিদ্দিক, সিদ্দিকের মাইয়া সিদ্দিকা, সত্যবাদীর মাইয়া আরেকজন সত্যবাদিনী, বুঝো নাই? আর একটা হলো কি হাবিবাতু হাবিবিল্লাহ, আল্লাহর বন্ধুর বান্ধবী, উনি বর্ণনা করেছেন। আর গত হাদিসের মধ্যে উরওয়া উনারও আলোচনা করা হয়েছে আসমায়ে রিজাল নিয়ে, আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আলোচনাও গিয়েছে। কথা বুঝেছো? এজন্য এখানে আর ওই আসমায়ে রিজালের পুনরায় আবার ওই আলোচনাগুলো করার দরকার নেই। তো আন্নাহা কালাত, আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, আউয়ালু মা বুদিআ বিহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল ওয়াহী আর রু'য়াতুস সালিহাতু ফিন নাওমি। আউয়ালু এর অর্থ কি? প্রথম। মা ইসমে মাউসুল আল্লাজি, কথা কি বুঝতেছো নাকি? সর্বপ্রথম ওই জিনিস, মা বিহি, বিহি হি এর মার্জে কিন্তু মা, হি এর মার্জে কি? তাহলে এবারটা কেমনে হবে? আউয়ালু মা বিহি বুদিআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল ওয়াহী। বুঝছো? তাহলে তরজমা কি হবে? সর্বপ্রথম ওই জিনিস যার দ্বারা, এই যে মা বিহি যার দ্বারা, বলো মা বিহি, সর্বপ্রথম ওই জিনিস যার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর ওহীর ইবতিদা হয়েছিল, যার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর ওই যে মিনাল ওহী, ওহীর ইবতিদা হয়ে, বুদিয়া মানে কি? ইবতিদা হয়েছিল, শুরু হয়েছিল। কথা বুঝে নেই? সেই জিনিসটা কি? আর রু'য়াতুস সালিহাতু ফিন নাওম, ঘুমে। আর রু'য়ায়ে সালিহা, নেক স্বপ্ন। কি স্বপ্ন? হ্যাঁ, রু'য়ায়ে সালিহা, সত্য স্বপ্ন, নেক স্বপ্ন ছিল, যেটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় দেখতেন? ফিন নাওম, যে স্বপ্নটা নবীজি ঘুমের মধ্যে দেখতেন।
এই এবারটা তারকিবটা ধরো তো। আউয়ালু মুজাফ, বলো আউয়ালু। মা ইসমে মাউসুল, বলো। তারকিব সহজে শিখার জন্য পদ্ধতি হলো, আমি কোন জিনিসটা রেখে যাচ্ছি, তার জন্য কি দরকার এর খুঁজে আমি বের হচ্ছি। যেরকম আউয়ালু মুজাফ, আমি কিসের খুঁজে বের হচ্ছি এখন? মুজাফিলে। এইটাকে মনে রাখতে পারার নামই হইলো তারকিব। তারকিবের মূল জিনিসটা হলো কার জন্য কি দরকার, বলো। কার জন্য কি দরকার এটা শুধু কি রাখা, মনে রাখা। আমি ওই যে নাহুর কোর্স করাই, আলহামদুলিল্লাহ সারা দেশ থেকে আসে, শিক্ষকরাও আসে, শিক্ষিকারাও আসে, ছাত্র ছাত্রী সবাই আসে আমার কোর্সে। তো সহজে, হ্যাঁ কে? সুমাইয়া, আমার এনে পড়ছো ইউটিউবে? কয়টা দরজ পড়ছো? নাহুর তো কয়েকটা দরজ আছে। একটা হচ্ছে এসো 15 দিনে নাহু শিখি, আরেকটা হলো কুরবানির বন্দে নাহু কোর্স, বিভিন্ন কোর্স আছে। 41টা পড়ছো? এই যাদের সুযোগ হয় বিরতিগুলোর মধ্যে, বন্ধের মধ্যে বাড়িতে মোবাইল নিয়ে এই গেমস না খেলায়া, টিকটকের মধ্যে না ঢুকিয়া, আর টম এন্ড জেরির লেস টানাটানি না কইরা, এই নাহু সরফের কোর্স গুলো একদম শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ধরবে। এগুলোকে নোট করবা দেখে দেখে। শুধু আমার ওই নাহুর দরজগুলো যদি তোমরা আয়ত্ত করতে পারো, সরফের একদম পানির মতো গুলায়া খাওয়াইয়া দিছি, এগুলো যদি সুন্দর করে নোট করো এবং আয়ত্ত করো, তাহলে আর অন্যান্য কোনো বড় বড় জটিলতায় পড়বা না, এবং নাহুটা তোমার সামনে পানির মতো সহজ হয়ে যাবে। ইউটিউবের মধ্যে যা শুধু নামটা লিখলেই হবে, ইংলিশে লিখতে হয় মুফতি আব্দুল বারি নেত্রকুনি নয় দীর্ঘিকার নি, এটা লিখলেই দরজগুলো চলে আসে। কথা বুঝে আসছে? তাহলে দেখবা নাহুর যে একটা গ্যাপ, এবারত করার যে যোগ্যতা অর্জন করার যে জিনিসগুলো দরকার, সব ওইখানে খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে। কি লিখলেই হবে? মুফতি আব্দুল বারি নেত্রকুনি, এটা লিখলেই দেখবা চ্যানেল এসে যাবে। এরপরে প্লে লিস্টের মধ্যে যাওয়া, কিসের মধ্যে? প্লে লিস্ট, ভিডিওর পরে আছে প্লে লিস্ট। এখানে ক্লিক দিলেই দেখবা এই আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্স, এসো 15 দিনে নাহু শিখি, কুরবানির নাহু শিক্ষা কোর্স, এরপরে এজরায়ে নাহু, এটা আলাদা কোর্স, এরপরে সরফের 15 দিনের সরফ শিখি কোর্স, বিভিন্ন দেখবা। এটার মধ্যে নাহু যারা শিখতে চাও, লাল থাম্বনেল আছে, দেখবে 41 লেখা আছে নিচে, 41টা দরজ, সেখানে একটি একটি করে একদম নোট করবা আর শুনবা, তাহলে ছুটিটা কাজে লাগবে তোমাদের এবং যোগ্যতা পয়দা হবে। এখন তো ফারাগাতের পরে আল্লাহ তৌফিক দিলে হয়তো নিজে মাদ্রাসা করবা, অথবা কোনো মাদ্রাসায় খেদমত করবা, আর নাহু সরফের কিতাবগুলো আসবে। এমনি পড়ানো এক জিনিস, আর ওই কোর্সটা করার পরে পড়ানো এটা আরেক জিনিস। রাত দিন তফাৎ হবে। তোমার কাছে পড়ার জন্য ছাত্রীরা মুখে থাকবে, একদম পাগল হয়ে থাকবে, আর তাদের যত কমতি আছে নাহু সরফের এবারত পড়ার, সবগুলো হল হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। কথা বুঝে আসছে? এই জন্য অন্যান্য কাজে সময় নষ্ট না করে যখনই সুযোগ পাও এই কাজটা করবা। আর যদি কোনো জায়গায় খটকা লাগে, বুঝতে সমস্যা হয়, প্রত্যেকটা ভিডিওর এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, জিজ্ঞাসা করতে পারবা। বুঝে আসছে?
নোট করবা, সবাই একটা একটা নোট খাতা করবা নাহু সরফে, ওইখান থেকে দেখে দেখে লিখবা। আগে 1-2 বার মনোযোগ সহকারে শুনবা, আর দরসের মধ্যে যে কাজগুলো, বাড়ির কাজ, হোমওয়ার্ক যেগুলো করতে বলেছি, সেগুলোকে কামাহুকু খাতার মধ্যে লিখে করবা। তাহলে দেখবা এক ভিডিওই তোমার জীবনের যত কমতি ছিল নাহু সরফ, এই কমতিগুলো দূর করে দিবে। কে দেখছো? সবটি শেষ করছো? ঠিক আছে, এগুলো দেখো। আচ্ছা, তো আউয়ালু মুজাফ, আমি কি বলছিলাম যে তারকিব শিকার সহজ পদ্ধতি, একটা কবিতা বানাইছি। সব ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাদেরকে আমার কোর্সে তারকিবের আগে এই কবিতাটা শিখিয়ে নেই। কবিতার নাম হলো কার জন্য কি দরকার। কবিতার নাম কি? আর কবি তো আমি নিজেই, তাই না? তো ওইখানে কবিতার মধ্যে আসছে কার জন্য কি দরকার, অনেক জিনিস আছে। যেরকম ফেইলের জন্য ফাইলের দরকার, ফেইল যদি মুতাআদ্দি হয় তার জন্য মাফুল দরকার, মুজাফের জন্য মুজাফিলের দরকার, এরপরে মাউসুফের জন্য সিফাতের দরকার, মুবতাদার জন্য খবরের দরকার, মুস্তাসনা মিনহুর জন্য মুস্তাসনার দরকার, মুবদাল মিনহুর জন্য বদলের দরকার। এরকম অনেক লম্বা লিস্টই আছে। এটা মাত্র 10 মিনিট লাগবে এটা ইয়াদ করতে, কার জন্য কি দরকার। এরপরে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডের মধ্যে যখন নাকি তারকিব করবে, খুব খেয়াল করে শুধু মনে রাখা যে আমি কার জন্য কি দরকারে বের হয়েছি। যেরকম এখানে আউয়ালু মুজাফের জন্য একটা মুজাফিলের দরকার, কথা বুঝো নাই? তো আমরা কার সন্ধানে বের হচ্ছি? মুজাফের জন্য একটা মুজাফিলাই সন্ধান করতে বের হয়েছি। এরপরে দেখো মুজাফিলাই তালাশ করতে যাইয়া সামনে যায় দেখি দাঁড়ায় আছে আউয়ালু মা ইসমে মাউসুল। এই ভাই তুই কেডা? কয় আমি ইসমে মাউসুল। ভাই আমার তো মুজাফিলের দরকার। কয় ভাই আপনি মুজাফিলাই পাইবেন একটু পরে, কিন্তু আমার এমার্জেন্সি ইসমে মাউসুল, আমি ইসমে মাউসুলের জন্য সেলার দরকার। কি দরকার? তাহলে এখন আমরা ওই মুজাফিলে ভুইলিয়া এখন ইসমে মাউসুলের সেলার তালাশে বের হইলাম। আবার বুঝো যায় কথাটা? মা ইসমে মাউসুল, তার জন্য সেলার দরকার। সামনে আইসে দেখি সেলার আশায় সামনের আবার একটা পড়লাম বুদিয়ারে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই তুমি কি মা ইসমে মাউসুলের সেলা নি? কয় ভাই সরি, আমি এখনো সেলা হইতে পারি নাই, সেলা অনেক পরে হবো, তুমি আগে আমার জান বাঁচাও। তোমার কি দরকার? আমি তো ফেইলে মাজহুল দেখতেছো, আমার তো নাইবে ফাইলের দরকার। কথা বুঝে নেই। এখন আমরা কিসে বের হব? দেখছো দোকান বাকি কত পইরে রয়েছে। আউয়ালুর দোকানে মুজাফিলাই বাকি আমাদের, ওকে দিতে হবে। মার দোকানের মধ্যে মাউসুলের সেলা বাকি, বুদিয়ার দোকানের মধ্যে আয়সা আবার দোকান বাকি হয়ে গেল। এখানে কি নাইবে ফাইল দরকার। বুঝেই নাই কথাটা? এই ফেলে মাজহুলের কি এর দরকার? সামনে তাকায় দেখি বি হরফেজার। ভাই তুমি কি নাইবে ফাইল নি? ধর্মীয় পাগল হয়েছেন নি? আমি তো একটা হরফ কি আর নাইবে ফাইল হয় নাকি? নাইবে ফাইলের জন্য তো ইসিম হইতে হয়। কথা বুঝে নাই? নাইবে ফাইল নাইবে ফাইল কি হইতে হয়? তাহলে বি হলো হরফেজার, তার জন্য কিসের দরকার? মাজরুরের দরকার। এটা নগদে পেয়ে ফেলছি। এই যে বিহি বা হরফে জার আর হি তার মাজরুর, যার মাজরুর মিলে মুতাল্লিক হয়েছে কার সাথে? বুদিয়ার সাথে, ফেলে মাজরুরের সাথে। এবার দেখো রাসূলু মুজাফ, আমরা তো বের হচ্ছি এখন কি তালাশে? বুদিয়ার নাইবে ফাইল, বুদিয়ার নাইবে ফাইল, কিন্তু এখনো পাই নাই। কিন্তু তালাশ করতে এসে দেখি রাসূলু মুজাফ, যে রাসূলু আপনি কি নাইবে ফাইল নি? এখনো পরিপূর্ণভাবে আপনাকে আপনার হক আদায় করতে পারবো না, তবে আমি একটা অংশ হব নাইবে ফাইলের আটটুক পরে। বুঝে নাই কথাটা? কেমনে? আগে আমার সমস্যার সমাধান করেন, পরে আমি আপনাকে একটা সুন্দর নাইবে ফাইল মিলিয়ে দেব। আপনার সমস্যা কি? আমি রাসূলু শব্দটা তো মুজাফ, আমার একটা মুজাফিলে এনে দিন। কথা বুঝে আসছে? এখন রাসূলু মুজাফ, লফজে আল্লাহ মুজাফিলেই এখানে পাইয়া গেছি সাথে সাথে। তাহলে মুজাফ মুজাফিলে মিলে তারকিবে ইজাফি হয়ে
বুদিয়া ফেলে মাজহুলের নাইবে ফাইল। এবার বুদিয়া ফেলে মাজহুল এবং তার নাইবে ফাইল এবং মুতাআল্লাক মিলে কি কি? বুদিয়া ফেলে মাজহুল এবং তার নাইবে ফাইল এবং মুতাআল্লাক মিলে দোকান বাকি কি ছিল আগে? হ্যাঁ, মা ইসমে মাউসুল রে বলছি ভাই পাইলাম তো, কিন্তু অনেক ঘাম ছুটছে, অনেক জন রে বুঝাইয়া বাজায়া সবগুলোকে মিলাইয়া আলু ভর্তা বানায় আপনার জন্য কি আনছি, একটা সেলা নিয়ে এসেছি। মা ইসমে মাউসুলের সেলা পাওয়া গেল। কোনটা? বুদিআ বিহি রাসূলুল্লাহি, এই পুরাটা মিলে মা ইসমে মাউসুলের কি হয়েছে? সেলা। এবার মা ইসমে মাউসুল এবং তার সেলা মিলে, ইসমে মাউসুল এবং তার সেলা মিলে এতক্ষণে আউয়ালু মুজাফে মুজাফিলাই। মানে আউয়ালু কয় ভাই আমি তো মনে করছি আমার কথা আপনারা ভুলেই গেছেন, যে ভিতরে চলে গেছেন জঙ্গলে, মনে করছি আমার দিকে আর ফিরত আসবেন না, আল্লাহ বাঁচাইছে, আবার আপনারা সসম্মানে আমি মুজাফের জন্য একটা সম্মানিত মুজাফিলাই যে নিয়ে এসেছেন, এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। কথা বুঝাইছে? তো আউয়ালু মুজাফ আর পুরা গোষ্ঠী মিলায়া মুজাফিলাই, বুঝছো নি? গোষ্ঠী বুঝছো? আউয়ালু মুজাফ তার মাবাদ পরবর্তী পুরা গোষ্ঠী মিলে কি মুজাফিলাই। এবার মুজাফ মুজাফিলাই মিলে তার কি বেজাপি হয়ে সবে মাত্র হলো মুক্তাদা। কি হলো? মুক্তাদা। এখন মুক্তাদা কই ভাই আমার দোকান বাকি, তোমার কি দরকার? আমার তো একটা খবরের দরকার। বুঝো না এই কথাটা? খবর কোথায়? তালাশ করেন সামনে। ওই যে আর রুইয়াস সালিহাতু ফিন নাওম, আর রুইয়াস সালিহাতু, আর রুইয়া মাউসুফ, আর সালিহাতু সিফাত, ফিন নাওম তার সাথে মুতাআল্লাক। বুঝেন এই কথাটা? মাউসুফ সিফাত সব মিলায়া পরে আউয়ালু, এই যে পরবর্তী সব মুক্তাদার খবর হয়েছে। কি হয়েছে? আর রুইয়া সালিহাতু আউয়ালু মা বুদিয়া, এই মুক্তাদার কি হয়েছে? খবর হয়েছে। क्या तुम खबर से बेखबर हो? তোমরা কি খবর থেকে বেখবর নাকি? আছে আছে এক দুইজন জি না বলতেছে, আর সব অন্য মনস্ক। দেখো গুইরা মনে হয় বইছে বাদাম খায়। আওয়াজ করো না কেন? নাকি বুঝো না? তাহলে আউয়ালু মুজাফির মুজাফিলাই, মুজাফ মুজাফিলাই মিলে মুক্তাদা, আর আর রুইয়া সালিহাতু কি হলো? খবর। মুক্তাদা খবর মিলে জুমলা ইসমিয়া খবরি। কিন্তু মাঝখানে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছে না নাই? এটা মুক্তাদার সাথে সম্পর্ক না, খবরের সাথেও কি না? এটার নাম হলো জুমলাই দুআইয়া, জুমলাই মুআতারিজা। দুই বাক্যের মাঝখানে একটা আলাদা বাক্য যখন আসে, যে বাক্যটা উভয় বাক্যের কাহারোর সাথে কি নাই, সম্পর্ক নেই, তখন এমন বাক্যকে জুমলায়ে মুআতারিজা বলা হয়। কি বলা হয়? জুমলায়ে দুআইয়া বলা হয়। যদি দোয়া হয় তাহলে জুমলায়ে দুআইয়া, এই মুতারাজাটাই কি হয়ে যাবে? জুমলায়ে দুআইয়া। তাহলে এখানে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লা মুজাফ, সাল্লা ফেল, সাল্লা কি লফজে আল্লাহ, আল্লাহু তার ফাইল, আলা হরফে জার, হি মাজরুর। কথা বুঝে নাই? জার মাজরুর মিলে মাতুফ আলাই, ওয়াও হরফে আতফ, সাল্লামা এই পুরা মিলে হলো মাতুফ, মাতুফ মাতুফ আলাই মিলে, বুঝে নাই কথাটা? মাজরুর। পরে এই শব্দটা মিলে জুমলায়ে দুআইয়া বলতে পারো অথবা মুতারাজা বলতে পারো। তাহলে মূলটা হলো এই যে মুফতাদা এবং খবর। মুফতাদা হইলো আউয়ালু থেকে নিয়ে, আর খবর হইলো আর রুয়াস সালিহাতু। তারকিবটা বুঝছো? তো অর্থটা কি আবার বলছি। আউয়ালু সর্বপ্রথম, মা ওই জিনিস যার দ্বারা, মা বিহি মনে আছে? যার দ্বারা বুদিআ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাল ওয়াহি, যার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী ইবতিদা হয়েছিল, শুরু হয়েছিল, সেই জিনিসটা হলো খবর। কি? আর রুইয়া সালিহাতু ফিন নাওম, এটা হলো খবর। ঘুমের মধ্যে ভালো ভালো স্বপ্ন, এটা হলো গিয়া ওহীর ইবতিদা। তাহলে আমরা এখান থেকে কি পেলাম? যে নবীজির সর্বপ্রথম ওহীর ইবতিদা হয়েছিল ভালো ভালো স্বপ্নের দ্বারা। কিসের দ্বারা? কি? জি
কি? হ্যাঁ, মিনাল ওহি মুতাল্লিক হয়েছে সালিহাতু, শিবে ফেল না? সালিহুন সালিহানে সালিহুনা সালিহাতুন সালিহাতানে সালিহাতুন। যার মাজরুর মিললে হয়তো ফেইলের সাথে মুতাল্লিক হয় অথবা শিবে ফেলের সাথে মুতাল্লিক হয়। শিবে ফেল কাকে কাকে বলা হয়? ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফুল, ইসমে জরফ, ইসমে আলা, ইসমে তাবজিল, ইসমে মাজদার, ইসমে মুবালাগা, সিগায়ে সিফত, সিফতে মুসাব্বা, এই সবগুলো কি? সবগুলো বলি ইসমে ফায়েল। শিবহে ফেল সবগুলোকে কি বলা হয়? শিবহে ফেল। তো এই মুক্তাদা খবর মিলে পরে কি হইল? জুমলা ইসমিয়ায়ে খবরিয়া। জুমলা ইসমিয়ায়ে খবরিয়া। তো ফাকানা লা ইরা রুয়ান ইল্লা জাআত মিসলা ফালাকি সুবহি। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই স্বপ্ন দেখতেন, এই স্বপ্নটা সকালের সুস্পষ্ট শুভ্রতার ন্যায় প্রকাশ পেত, একদম দিবালুকের ন্যায়। যখন আয়নার মতো পুরো দুনিয়া ঝলঝল করে সব দেখা যায়, ঠিক নবী রাসূলরাও যখন স্বপ্ন দেখতেন তাদের স্বপ্নগুলো ওই সুবহে সাদেকের পরে যে ফর্সা হয় না পুরো দুনিয়া, এর মতো উজ্জ্বল এবং আলোকিত হয়ে সামনে আসতো। মানে যা স্বপ্ন দেখতেন তাই বাস্তবে ঘটত, কারণ নবীদের স্বপ্ন কি? ওহী। এমন হইতেছিল মানে স্বপ্নের মাধ্যমেই নবীজিকে তৈরি করতেছিলেন আল্লাহ তাআলা। সুম্মা হুব্বিবা ইলাইহিল খালা, অতঃপর আস্তে আস্তে এই পর্বটা যখন চলতেছিল স্বপ্ন স্বপ্ন স্বপ্ন, কারণ সামনে তো ইন্না সানুলকি আলাইকা কাউলান সাকিলা, অনেক ভারী জিনিস আল্লাহ তাআলা ওনার জিম্মায় দিবেন, কথা বুঝো নাই? তো ওইটাকে যেন বরদাস্ত করতে পারে আগে থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে নবীজিকে মন মানসিকতা তৈরি করতেছিলেন আল্লাহ তাআলা। তো এরকম ভাবে স্বপ্ন দেখতে দেখতে, আর এই স্বপ্নগুলো যখন সকালের শুভ্রতার ন্যায় সুস্পষ্ট দিবালুকের ন্যায় তার প্রতিফলনগুলো ওনার সামনে আসতেছিল, এরপরে আল্লাহ রাসূল সুম্মা হুব্বিবা ইলাইহিল খালাউ, রাসূল ইসলামের কাছে একাগ্রতা এটা মাহবুব হতে লাগলো। একা একা থাকাটাই উনি কি করতেন? পছন্দ করতেন, লুকালয় ছাড়া। এখন এলাকায় থাকলে, ঘরে থাকলে তো লোক থাকবেই, কথা তো বলবেই। এই জন্য ওয়াকানা ইয়াখলু বিগারি হিরাআ হিরাই, এটা মুনসারিফও হয়, গায়রে মুনসারিফও হয়। তাই কথা বুঝতেছো? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খিলওয়াত করতেন, একাগ্রতা অবলম্বন করতেন গারে হেরাই যে, বুঝেই নেই কথাটা। উনি খিলওয়াত মানে একাগ্রতা করতেন বিগারি হিরাআ, কোথায় যে? গারে হেরায়। গারে হেরায় উঠছি অনেক উঁচা, উঠার পরে নিচের দিকে 2500 ফিট উঁচা। কত হাজার? বুঝো 2500 কাকে বলে? এই বিল্ডিংটা কয় তলা? 6 তলা। এক এক তলা 9.5 ফিট। তাহলে 6 তলা কত? 6 নং 54 না? আর আধা ফিট করে 3 ফিট 54, 55, 56, 57 ফিট। এই 57 ফিটের বিল্ডিং হলো 6 তলা। আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে একাগ্রতা করতেন এটা হলো 2500 ফিট। কথা কি বুঝো? 100 ফিটেও তো 10.5 তলা, 11 তলা। 100 ফিটে কয় তলা? 11 তলা। তাহলে 1000 ফিটে 100 তলার উপরে, তাই না? 2000 ফিটে 2000 ফিটে 200 তলার উপরে না? আর 2500 ফিটে চিন্তা করছো 250 তলা উঠতে পারবা? সুজা সিঁড়ি বায়া
কমর কুমর দোকানে বেচে যাইতে হইব যে ভাই আসার সময় আবার কমরটা নিয়ে যাবো না, আপাতত রাখেন, কারণ এই কমর তো আর থাকবো না। তো আমরা যখন উঠছি, একদম আমি উপরে উঠছি যেখানে ইকরা নাজিল হয়েছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বৈশা কাবা শরীফ দেখতেন আর ইবাদত করতেন, একটা মানুষ শুধু বসতে পারে শুইতে পারে এমন জায়গা, ওই 2500 ফিট উপরে, ওইখানে খানা টানা নিয়ে উঠতেন। এটার বিস্তারিত আলোচনা এখানেই করতে আছে, ওইখানে গেলে বুঝে আসে তারা যে কত কষ্ট করতেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইখলাসের সাথে আল্লাহর ঘরে বারবার যাওয়ার তৌফিক দান করেন। তোমাদেরকে যাওয়ার, আমাদেরকেও যাওয়ার আল্লাহ তৌফিক দান করেন। পাক্কা নিয়ত করো, তাহলে আল্লাহর ঘর, নবীর দেশ, গাড়ে হেরা সব দেখতে পারবা। আল্লাহর কাছে বলতে হবে, বেশি বেশি কান্নাকাটি করতে হবে। হজ উমরার জন্য টাকাটা ফ্যাক্টর না, ফ্যাক্টর হলো কবুল হওয়া। কবুল হইলে আল্লাহ কেমনে যে নিয়ে যাইবেন তুমি টেরও পাইবে না। কথা বুঝাইছে? এই জন্য কবুলিয়তের জন্য দোয়া দরকার বেশি বেশি। একটা মুমিন, যত আদনা মুমিন হোক না কেন, কিন্তু সবার দিলের তামান্না মরার আগে যেন আল্লাহ তোমার কালো গিলাপ ধরে একবার আল্লাহ বলে ডাক দিতে পারি, সবার তামান্না, তাই না? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোজা আথারের পাশে বসে যেন নবীজির উপরে সালাম এবং দুরূদ পড়তে পারি, এগুলো সবার তামান্না। তো তামান্না তো তখন পুরা হয় যখন যে তামান্না পুরা করেন তার কাছে বইলে রাখতে হয় বারবার নামাজের পরে আল্লাহর কাছে, যে আল্লাহ তোমার ঘর না দেখাইয়া কবরে নিও না, বারবার বলতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তখন কবুল করে নেন। আচ্ছা, সুম্মা হুব্বিবা ইলাইহিল খালাউ, অতঃপর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একাগ্রতা, খুলুওয়াত যাকে বলা হয়, গুসানিশি, এটা পছন্দ হইতে লাগলো। ফাকানা ইয়াখলু বিগারি হিরা, আর তিনি গারে হেরার মধ্যে কি করতেন? খালওয়াত অবলম্বন করতেন, একাগ্রতা অবলম্বন করতেন। ফায়াতাহান্নাসু ফিহি, আর তিনি সেখানে তাহান্নুস করতেন। কি করতেন? এখন তাহান্নুস কাকে বলা হয় এটার ব্যাখ্যা এখানেই করতেছে ওহুয়ার দ্বারা। তাহান্নুস চিনো না? আরে শুনো, ওহুয়া তাআব্বুদুল লায়ালি যাওয়াতিল আদাদি, কয়েক রাত পর্যন্ত, রাতকে রাত এখানে একটানা ইবাদত করার নাম হলো তাহান্নুস। বুঝেই নাই কথাটা? কতদিন পর্যন্ত ইবাদত করতেন এই গারে হেরার মধ্যে? এখানে তো মানুষ নাই, সাথী নাই, বাতি নাই, কিচ্ছু নাই, একা একা ওই পাহাড়ের চূড়ায় 2500 ফিট উপরে একা একা কতদিন থাকতেন? কাবলা আন ইয়ানজিআ ইলা আহলিহি, উনি উনার আহাল পরিবার পরিজনের দিকে আসার আগ পর্যন্ত, মন টানার আগ পর্যন্ত। ইয়ানজিআ মানে ইয়ারজিআ, ফিরার আগ পর্যন্ত। কাবলা আন ইয়ারজিআ ইলা আহলিহি, এবার ওটা কেমনে হবে? অর্থাৎ নিজের পরিবারের কাছে আসার আগ পর্যন্ত তিনি সেখানে কি করতেন? অবস্থান করতেন। আরেক তর্জমায় বলে যে পরিবারের দিকে মন টানার আগে আগেই একটা সময় থাকে, এই সময়ের পরে অটোমেটিক মনটা পরিবারের জন্য কি টানে, একটা গ্যাপ, এই গ্যাপের পরে মনটা সব সময় পরিবারমুখী হয়ে থাকে আর ওইদিকে যাওয়ার জন্য মুখে থাকে। কথা বুঝে আসছে? তো ওই হালাতটা আসার আগ পর্যন্ত তিনি গারায়ার মধ্যে থাকতেন। এরপরে যখন পরিবারের দিকে তীব্র হাজত হইতো, বিভিন্ন হাজত, কথা বুঝে আইছে, তো উনি আসতেন, আইসা ওয়ায়াতাজাওয়াদু লিযালিকা, ওই ইবাদত, লিযালিকা মানে লিযালিকা তাআব্বুদ, ওই যে লাগাতার ইবাদতটা, কথা বুঝে আসছে, এর জন্য তিনি আবার খানা পিনা এগুলো জোগাড় করে প্রস্তুত করে আবার নিয়ে সেখানে চলে যেতেন। ওয়ায়াতাজাওয়াদু
লিযালিকা। তাজাউদ কাকে বলা হয়? সামান তৈরি করা, খানা পিনা ইত্যাদি জরুরিয়ত যা আছে এটিকে তাজাউদ বলে। এই কথা বুঝছো? একটা কিতাব আছে জাদুল মাআদ। কি নাম? না, খুবই গুরুত্বপূর্ণ দামি কিতাব। তো ওয়াতাজাওয়াদু লিযালিকা, এবং এই তাআব্বুদ একাগ্রতা ইবাদত করার জন্য উনি আবার কয়েকদিনের জন্য সরু সামান নিয়ে যেতেন, খানা পিনা নিয়ে যেতেন। সুম্মা ইয়ারজিউ ইলা খাদিজাতা, অতঃপর তিনি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে ফিরে আসতেন। ওয়ায়াতাজাওয়াদু লিমিসলিহা, অতঃপর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আগের মতোই আবার ওনার খানা প্রস্তুত করে দিতেন। লিমিসলিহা মানে ওই আগেরটার মতো। বুঝেন এই কথাটা? তো এরকম আসা যাওয়া আসা যাওয়া আসা যাওয়া নবীজি করতে করতে হঠাৎ একদিন হাত্তা জাআহুল হাক্কু, ওনার কাছে হক এসে গেল, মানে ওহী। এখানে হক মানে কি? ওহী। ফলে উনার নিকট হাত্তা জাআহুল হাক্কু, ফলে উনার নিকট কি এসে গেল? তিনি কোথায় ছিলেন? ওয়া হুয়া ফি গারি হিরা, তিনি কোথায় অবস্থান করতেছিলেন? এমত অবস্থায় উনার উপরে ওহী নাজিল হলো। কিভাবে? ফাজাআহুল মালাকু, নবীজির কাছে ফেরেশতা আসলেন। ফাকালা ইকরা, এসে নবীজিকে বলতেছেন আপনি পড়ুন। ফাকালা, নবীজি বলেন যে ফাকুলতু, আমি বলছি জিবরাইলকে, মা আনা বিকারিইন, ভাই আমি তো পড়তে জানি না, আমি তো কারি সাহেব না, আমি তো পড়ালেখা শিখি নাই। আল্লাহ কোরআনে বলছেন না, ওয়ামা তাখুত্তুহু বিয়ামিনিকা ইযাল লারতাবাল মুবতিলুন, ও নবী আপনাকে ডান হাতে কোনো লেখা আমি শিখাই নাই। যদি আপনি আগে থেকে লিখিত লেখাপড়া জানতেন তাহলে আরবরা বলতো, ও মুহাম্মদ ভালো স্টুডেন্ট, তো ভালো জ্ঞান অর্জন করছে, এই জন্য বানায় বানায় কোরআন লিখে ফেলাইতে পারছে আর কি। আমরা এত ভালো ছিলাম না, এই জন্য কোরআন লিখতে পারি না। হ্যাঁ, চেষ্টা করলে আমরাও পারবো। এই গাল গপ্প আরম্ভ হয়ে যেত। কথা বুঝো নাই? এই জন্য আল্লাহ তাআলা নবীজিকে কোন মানুষের মাধ্যমে কি করেন নাই? তালিম দেন নাই, কিছুই শিখান নাই। সরাসরি আল্লাহ তাআলা শিক্ষক হইয়া নবীজিকে ইলম শিখাইছেন। নবীজি নিজেই স্বীকার করেছেন, আল্লামানি রব্বি ফাআহসানা তালিমি ওয়া আদ্দাবানি রব্বি ফাআহসানা তাদিবি, আল্লাহ আমাকে শিখিয়েছেন ইলম, উত্তম ইলম শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ আমাকে আদব শিখিয়েছেন, উত্তম আদব শিক্ষা দান করেছেন। তাহলে নবীজিকে ইলম কে শিখাইছেন? ডাইরেক্ট আল্লাহ তাআলা। এই জন্য উনি বলতেছেন, ভাই আমি তো কেউর কাছে কিছু পড়ি নাই, মা আনা বিকারিন, আমি তো কারি না, পড়তে জানি না। ফাকালা, তখন নবীজি বলেন ফাআখাযানি, আমাকে, অতঃপর আমাকে জিবরিল আলাইহিস সালাম ধরলেন। ফাগাত্তানি, অতঃপর আমাকে চাপ দিলেন। গাত্তায়, বুঝেন এই কথাটা? হাত্তা বালাগা মিন্নিল জুহুদু, ফলে আমার পরিশ্রমের শেষ সীমা, যেটা চূড়ান্ত পরিশ্রম, বুঝলেন কথাটা? আমার চূড়ান্ত শক্তি পর্যন্ত প্রস্তুত। সুম্মা আরসালানি, অতঃপর আবার আমাকে ছেড়ে দিলেন জিবরাইল। ফাকালা ইকরা, ছাইরে দিয়ে আবার বলতেছেন কি? ইকরা, পড়ো। ফাকুলতু মা আনা বিকারি, হুজুর আমি তো পড়তে জানি না, আমি তো কারি সাহেব না। বুঝেন নাই? আবার তৃতীয়বার ফাআখাযানি ফাগাত্তানি আস-সানিয়া, আমাকে ধরলেন, এরপরে দ্বিতীয়বারের মতো কি করলেন? চাপ দিলেন। হাত্তা বালাগা মিন্নিল জুহুদু, ফলে আমার থেকে যে কষ্টের শেষ সীমা ছিল ওই পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কথা বুঝছো? তো এরকম ভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে চাপ দিল, ছাড়লো, চাপ দিল, ছাড়লো 3 বার। সুম্মা আরসালানি, অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিল। ফাকালা ইকরা, ছেড়ে দিয়ে বললেন ইকরা, আপনি পড়ুন।
ফাকুলতু মা আনা বিকারিন, ভাই কত কমু তোমারে, আমি তো পড়তে জানি না, সিপে আমার আলু ভর্তা বানানোর তো কাজ হইব না, কারণ আমি তো মা আনা বিকারিন। ক্বালা, নবীজি বলেন, এই তৃতীয়বারের পরে ফাআখাযানি ফাগাত্তানি ফাগাত্তানিয়া সালিসাতা, আমাকে ধরলেন আর তৃতীয়বারের মতো আমাকে কি করলেন, চাপ দিলেন। সুম্মা আরসালানি, অতঃপর ছেড়ে দিলেন। ফাকালা, ছেড়ে দিয়ে বললেন, এরপর জিবরিল আলাইহিস সালাম নিজেই ইকরার 5টি প্রথম আয়াত নাজিল করলেন। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, পড়ুন আপনি ওই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। খলাকাল ইনসানা মিন আলাক, মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে। আলাক মানে ইকরা রাব্বুকাল আকরাম, আপনি পড়ুন, আপনার পরওয়ারদিগার তিনি করিম, এমনিই যিনি অন্যদেরকে দেন, চাওয়া ছাড়াই যিনি দেন তাকে করিম বলা হয়। কি বলা হয়? করিম। ফারাজা বিহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিয়ে তিনি ফেরত আসলেন এমন অবস্থায় যে এটা হাল। ইয়ারজুফু ফুয়াদুহু, এই শব্দটা মনে রাখবা, ইয়ারজুফু ফুয়াদুহু, কি মনে রাখতে হবে? ইয়ারজুফু ফুয়াদুহু, এটা একেবারে শেষে কাজে লাগবে। তো উনার অন্তর কাঁপতে ছিল, উনার অন্তর কি করতেছিল? ফাদাখালা আলা খাদিজা বিনতি খুয়াইলিদ, তিনি খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনার এখানে প্রবেশ করলেন। ফাকালা, নবীজি প্রবেশ করে বললেন, জাম্মিলুনি জাম্মিলুনি, আমাকে কম্বল পরাও, কম্বল পরাও, কম্বল দাও। ফাজাম্মালুহু, তারা উনাকে কি করলেন? কম্বল দিলেন। হাত্তা যাহাবা আনহুর রাউ, উনার ভীতিটা উনার থেকে যাওয়া পর্যন্ত, ফলে উনার ভয়, উনার ভীতিটা উনার থেকে চলে গেল। ফাকাল আলী খাদিজাতা, এরপরে নবীজি এতক্ষণ কথা বলেন নাই। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বললেন, ওয়া আখবারাহাল খাবার, আর পুরা মা যারা যা গেছে আম্মা জানের কাছে সব ব্যক্ত করলেন নবীজি। এমন এমন হয়েছে, এমন এমন হয়েছে, কথা বুঝছো? এরপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, জানো খাদিজা? কি ইয়া রাসূলুল্লাহ? লাকাদ খাশিতু আলা নাফসি, আমি তো আমার নফসের উপরে আশঙ্কা বোধ করতেছি, কখন কি হয়ে যায়। কি বোধ করতেছি? আশঙ্কা বোধ করতেছি। তোমাদের পানি কবে? লাকাদ খাশিতু আলা নাফসি, আমি আমার জানের উপর, আমি আমার নফসের উপরে, আমি আমার সত্তার উপরে আমি আশঙ্কা বোধ করছি, ভয় পাচ্ছি। কারণ যে ঘটনা আমার সাথে ঘটছে, না জানি আমার কি হয়ে যায়, আমি ধ্বংস হয়ে যাই, আমি হালাক হয়ে যাই, আমার বড় ক্ষতি হয়ে যায়, এই ধরনের উনি কি পাইতেছেন? ভয় পাচ্ছেন। এই কথাগুলো কার কাছে বলতেছেন? খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা। দেখো, গুণী এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রীর ওয়াসফ দেখো, তার সিফাত দেখো। আমাদের মহিলারা হইলে গ্রামগঞ্জের, এমন খবর যদি স্বামী
বাহির থেকে আইসা স্ত্রীর কাছে বর্ণনা করত, স্বামীর আগে স্ত্রী সিল্লান দিয়া উল্টে পড়ে যেত। তো হাই হাই রে আমার জামাই গেছে রে কইয়া এই কান্দা, ও চাচি ও বুঝি কই আছে না, সবাই মিললে কান্দি। একটার গলা তার একটা দৈরিয়া গীত গায়ে আধা ঘন্টা, এখন জামাই আগ করে বয়ে থাকলো। কারে কি কইলাম, এখন দেখা যায় আমার থেকে হে কান্দতেছে। তুমি কানলে কান্দো, না কানলে না, আমরা কান্দালু, যে কথা কইছো এটা না কানলে খুঁজবো না। মানে এমন একটা ভাবসাপ আমাদের। আর দেখো বুদ্ধিমতী স্ত্রী কাকে বলে, যখন আল্লাহ রাসূল, এটা চারটাখানি কথা, আসমান জমিনে ভরা, এমন কি জানি দেখছে, পুরা দুনিয়া ভরা বডি, এইটা উনার কাছে আসছে, চাপ দিয়ে একেবারে কটকট করে ফেলাইছে হাড্ডি মুড্ডি, বুঝো না কথা না? তো এত ভয়ানক একটা কথা, মহিলারা তো এমনি ভীতু থাকে, কিন্তু বুদ্ধিমতী কাকে বলে দেখো, এখানে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। গার্ডিয়ানদের, স্বামীদের যতই পেরেশানি হালাত হোক, স্ত্রীর উপরে জিম্মাদারি হইল তাকে এটা পানির মতো সহজ করে দেওয়া। কমপক্ষে আউয়ালে কালামটা যেন এমন হয়, আরে বাদ দেন তো, এর কিছুই হবে না, দেখবেন ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে, এইটা বইলে পরে আস্তে আস্তে আবার সান্ত্বনা দেব। কথা বুঝে আইছে? আর যদি হায় হায় রে হাসা কইছেন নি, ও মা গো, তাড়াতাড়ি মোবাইলটা লয়ে এই শাশুড়ির কাছে ফোন, তার মার কাছে, আম্মা শুনছো নি তোমার জামাই শেষ, এইগুলো করলে আরো পেরেশানি কমে না বাড়ে? আরে কিন্তু দেখো আম্মাজান কি করছেন, সাথে সাথে শুনিয়ে বলতেছেন, ফাকালাত খাদিজাতু, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, কাল্লা ওয়াল্লাহি মা ইউখজিকাল্লাহু আবাদা। আরে কি কোন, আরে বাদ দেন তো, কখনো না। আপনি বলতেছেন আপনার নফসের উপরে আশঙ্কা বোধ করতেছেন, কাল্লা কিছুতেই না, কখনো না, ওয়াল্লাহি আমি আল্লাহর কসম খায়া বলতে পারি। চারটাখানি কথা ওয়াল্লাহি বলে বলতেছে। একজন স্বামীকে একেবারে সর্বোচ্চ সান্ত্বনা দেওয়ার যে শব্দটা, এর উপরে তো আর কোনো শব্দই হইতে পারে না, ওয়াল্লাহি। কথা বুঝো না? প্রথমে একেবারে নফি করছে, কাল্লা, শুধু লা বললে পারতেন, না, না বলে নাই, বরং কি বলছে, কাল্লা, মানে কখনো না, আপনার অনিষ্ট হবে, আপনার ক্ষতি হবে, আপনার কোনো পেরেশানি হবে, এটা কিছুতেই হতে পারে না, কাল্লা। এরপরে আবার বলতেছে ওয়াল্লাহি, মানে উকসিমুল্লাহ। ওয়াল্লাহি আসলে কি ছিল? উকসিমুল্লাহ, আমি আল্লাহ তাআলার কসম খেয়ে বলতে পারি, মা ইউখজিকাল্লাহু আবাদা, আল্লাহ কিছুতেই কখনো আপনাকে অসম্মানী, লাঞ্ছিত, অপদস্থ করবেন না। মা ইউখজিকাল্লাহু আবাদা, আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না, অপমানিত করবেন না। এখন নবীজি কেমন যেন বলতেছে, আচ্ছা খাদিজা তুমি এত গ্যারান্টি দিয়ে কেমনে বললা, কাল্লা বললা, ওয়াল্লাহি বললা, আল্লাহ শপথ করে বলতেছো যে আমার কিছুই হবে না, তোমার কাছে কি কোনো দলিল আসেনি? তো উনিও কেমন যেন বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ দলিল একটা দুইটা না, আমার কাছে 5টা দলিল আছে। কয়টা? কারণ আপনার ভিতরে এমন কিছু গুণ আছে, যে গুণগুলো যে কোনো মানুষ যার মধ্যেই পাওয়া যাবে, এই লোকটা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না, একে দুনিয়ার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, এই গুণগুলো যদি থাকে। জানেন আপনার মধ্যে কি কি গুণ? তখন আম্মা জান স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, তোমরা তো কোরআনেও পড়েছো, বিবাহের মাকসাদ কি বলতে পারো? লিতাসকুনু ইলাইহা, বিয়ার মাকসাদই হইল লিতাসকুনু ইলাইহা। দেখো কাকে কোথায় যায় সান্ত্বনা পাওয়ার কথা আল্লাহ আয়াতে বলছেন, লিতাসকুনু, তোমরা যেন সুকুনত অবলম্বন করতে পারো, মনটাকে ঠান্ডা করতে পারো, ইলাইহা, কার কাছে? কে যাবে কার কাছে? বুঝেই নাই, জমিরই বুঝো না তোমরা, মুজাক্কার মুয়ান্নাসে জমির বুঝো না। পুরুষ যে তার স্ত্রীর কাছে কি পাবে? সান্ত্বনা পাবে, ভরসা পাবে। একটাই তো জায়গা, একটাই জায়গা যেখানে যাওয়ার পরে কলিজা পুরা ঠান্ডা হয়ে যায়। কারণ পুরুষ বাহিরে থাকে, রোদ্রে কাজ করে, বৃষ্টিতে ভিজে, ঠান্ডায় গরমে, রাস্তা ঘাটে, অফিস আদালতে, যার যেখানে কর্ম, সারাটা দিন 12, 14, 15, 16 ঘন্টা খেটে মাথার গাম পায়ে ফেলে যখন ঘরে যায়, কথা বুঝিয়েছে, আর যাওয়ার সাথে সাথে দরজার কাছে যাওয়ার সাথে সাথে যখন কয় কি মরি সারলা না, এই আরম্ভ হয়ে গেছে গা,
তোমার এনে কইছি লবণ আনতে, তোমার ঘরে আয়সা জীবনে কোনোদিন শান্তি পাইলাম না, রসুই দিয়ে দিছে একটা। তোমার ঘরে আয়সা কোনোদিন আমার আজ পর্যন্ত কি হইল না, শান্তি হইল না। এই বেচারা মানে সারাদিন যা কষ্ট করছে, একটা বম, বউয়ের মুখের বম, অ্যাটম বোমের মাধ্যমে সে একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কথা বুঝে আইছে? অথচ উচিত কি, যাওয়ার সাথে সাথে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি, আগে পানিটা খান, নিজেই ব্যাগটা তার হাত থেকে নেওয়া, অথবা যেটা হাতে থাকে, এরপরে যদি কারেন্টের পরিবেশ থাকে সুইচ দিয়ে দেওয়া, নইলে হাত পাকা নিয়া। এই যে ছোট্ট ছোট্ট কাজগুলো, সালাম দেওয়া, সর্বপ্রথম সালাম দেওয়া ঘরে ঢুকার আগে, সালাম দিয়ে দেওয়ার পরে ঘরে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত রহমতের ফেরেশতা তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে। এই ঘরের মধ্যে শান্তি শান্তি থাকে। কথা বুঝে আইছে? তো ঘাম থাকলে মুছে দেওয়া কাপড় দিয়া তাকে যতটুক ইয়াও করার, এটার নামে হইল লিতাসকুনু ইলাইহা। আল্লাহ নিজে বলে দিছেন, একজন স্ত্রীর কাছে এমন চাবি আল্লাহ তাআলা দিছেন, একটা পুরুষ কখনো নারাজ হইয়া থাকতেই পারে না। নিজে একটু সবুর করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। মেশকাত শরীফে তোমরা পড়েছ, যখন মুস্কি হাসি দেয় ঘরে যাওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী স্বামীর প্রতি, আর স্বামীও যখন মনটা খুশি হয়ে যায়, তার মুখে মুস্কি হাসি আসে, এদের হাসাহাসি দেখে আল্লাহও কুদরতি ভাবে হাসতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। দেখছো? আরে মিয়া, ঘরের মধ্যে খালি হরিণের গুস্ত খাইলেই শান্তি না, বড় বড় ফ্রিজ কিনলেই শান্তি না, আলু ভর্তা এবং ডাল খেয়েও ঘরটাকে জান্নাতের ঘর বানানো যায়, জান্নাতের পরিবেশ বানানো যায়। নিজেদের মধ্যে মিল মহব্বত থাকলে কিছু সার দিতে হয়। কি দিতে হয়? সার দিতে হয়। নিজে সবুর করতে হয়, ধৈর্য দেওয়া। পুরুষরা তো বাহিরে থাকে, তাদের মিজাজ একটু হট থাকবে, গরম থাকবে, হট মিজাজ থাকে, এটা একটু ধৈর্য ধরতে হয়। নগদে চুপ থাকা, কিচ্ছু উত্তর না দেওয়া, পরে যখন রাগ ঠান্ডা হয়ে যায় তখন তুমি দেখবা হাজার কথা বললেও তখন দেখবা হাইসে উড়াইয়া দিতেছে, তখন কি লাইলেও সমস্যা নেই, পিঠের মধ্যে ধুমধাম করে কিল দিবা, এটাও দেখবা মাপ, আরো আরাম পাইব। কিন্তু ওই বাহির থেকে আসার সাথে সাথে তুমি একেবারে ফায়ার সার্ভিসের আগুন ছাইড়ে দিছো, ওই বেটা তো এখন পুরো আলু ভর্তা হয়ে যাবো। এর জন্য এগুলো বুঝতে হয়। আমাদের বিভিন্ন মুরব্বীরা বলে না, শুনছো, সংসার সুখে হয় রমণীর গুণে। এটা কেন বলছে? একজন পুরুষ তো সে হাজার মানুষের সাথে চিল্লাচিল্লি করে আসবে, ব্যবসা বাণিজ্য, মাদ্রাসা মসজিদ যাই আছে পাবলিক, এই সমস্ত রাস্তাঘাট, স্বাভাবিক তার এটা। আর একজন মহিলা ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না, সে তো অবস্থান করবে ঘরের মধ্যে। কথা বুঝে আইছে? তো তাকে হ্যান্ডেল করা, এটা হলো গুণবতী মহিলার একটা গুণ। সবচেয়ে বড় সিফাত হইল স্বামীকে আপন করে রাখা। একজন স্বামী কেন অন্যদিকে নজর করবে, কেন সে অন্যদিকে যাবে? একমাত্র কারণ হলো ওই ঘরওয়ালির কারণে। সে এমন পরিপাটি করে থাকে না, কাজের বুয়ার মতো থাকে, নাহের মধ্যে কালি, কপালের মধ্যে কাদা, সিরাবিরা কাপড়, এই বেটা তো আয়া ভালোই লাগবে না। এগুলো শরীয়তে কখনো বলে নাই। শরীয়ত সব শিক্ষা দিছে, কোরআন হাদিসের মধ্যে সব আছে। কথা বুঝো? এইগুলো আমল করে ইহুদি নাসারারা। আমাদের ঘরে, মুসলমানের ঘরে যে সুখ শান্তির জন্য যে আসবাবটি ছিল, আমল করে কারা? ও মুসলিমরা, ইহুদি নাসারারা। আর আমাদের মা বোনরা, ওরা তাকে মুসারনির মতো, চাকরিনীর মতো স্বামীর সামনে। তো এই স্বামী যখন বের হবে তখন তো অপরটা ভালো লাগবে। এটা দুষ হইল সব ঘরওয়ালি। এই জন্য এই কোরআন হাদিস থেকে যা শিখা, এগুলোকে মনে রাখা, নোট রাখা এবং আমলে আনা, তাহলে দেখবা শান্তি শান্তি হবে। তো আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা দেখো কত গুণবতী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেছেন, কাল্লা ওয়াল্লাহি, কখনো না, আপনার কিছুই ক্ষতি হবে না, আপনি কিচ্ছু টেনশন করবেন না। ওয়াল্লাহি, আমি খোদার কসম খেয়ে বলতেছি, মা ইউখজিকাল্লাহু আবাদা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কখনো কি করবেন না? রসওয়া করবেন না, অসম্মানী করবেন না, বেইজ্জতি করবেন না, জিল্লতি করবেন না। কেন? কারণ এক নাম্বার আপনার 5টা গুণ আছে, তার মধ্যে দেখো তখনও কিন্তু ইসলাম শুরু হয় নাই, তখনও কিন্তু আমল শুরু হয় নাই। যে নামাজ, এটা বলতে পারতেন যে আপনি তো নামাজ পড়েন ভালো করে, আপনি তো রোজা রাখেন, আপনি হজ করেন, তখন তো এগুলো ফরজই হয় নাই, মাত্র ওহী আসতেছে। কথা বুঝে নাই? কিন্তু তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে যে ভালো ভালো গুণগুলি ছিল, এগুলো উল্লেখ করতেছে এবং এর দ্বারা দলিল
এই 5টি গুণ যদি তোমার আমার ভিতরেও থাকে, তাহলে তোমাকে আমাকেও দুনিয়ার কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। 1 নম্বর গুণ হলো ইন্নাকা লা তাসিলুর রাহিমা, নিশ্চয়ই আপনি সেলায়ে রেহমি করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বন্ধন ঠিক রাখেন। কথা বুঝো নাই? আজকাল তো এটা একদম উঠে গেছে গা। আত্মীয়র সাথে সম্পর্ক রাখে না, কেউ কারো খোঁজ খবর রাখে না, নিজের দান্দায় রাখে। অথচ এটাও যে একটা ইবাদত, বিশাল বড় ইবাদত, এটা আমরা ভুলেই গেছি। মামুর বাড়ি, দাদার বাড়ি, নানার বাড়ি, আর যারা ঢাকা চলে আইছি তো আসছি, আর যাওয়ার খবর নেই। কোন রকমে ঈদের মধ্যে 1 দিন 2 দিনের জন্য যায়, নাহলে এটাও যায় না। এটা ঠিক না। আত্মীয়তা সম্পর্ক রাখা, এটা 1 নম্বর গুণ নবীজির। 2 নম্বর আপনার গুণ হইলো ওয়া তাহমিলুল কাল্লা, আর আপনি বুঝা বহন করেন। মানুষের কি করেন? বুঝা। ওই যে বুড়িমা বুঝা লয়ে যাইতেছিল না, নবীজি সাক্ষাৎ পাইলেন, নবীজিকে তো চিনতো না। নবীজি জিজ্ঞেস করেন, বুড়িমা কই যান? আর কইও না, তুমিও ভাগো। কই ভাগমু? শুনো নাই, আরে আমাদের দেশে মুহাম্মদ নামে একটা ক্যাডা বলে আইছে, সব মানুষে এই করতেছে সেই করতেছে, মাইরে লাইতেছে, কত কিছু। কথা বুঝাইছে? কার কাছে বিচার দিতেছে? হুসাইনের কাছে। তো বলতেছে, বুড়িমা আপনি এত বড় বুঝা নিয়া আপনি তো উঠাইতেই পারতেছেন না, আপনি অনুমতি দিলে আমি একটু মাথায় করে আপনার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছাই দিতাম। কও কি, এমন মানুষও দুনিয়াতে আছে? ঠিক আছে, তাহলে তো ভালোই হয়, বাজান দেও, আমার একটু হেল্প করো, তাড়াতাড়ি বাগি, এই মক্কা সাইরা তাড়াতাড়ি বাগি, মুহাম্মদ দেখলে মাইরা লাইব। কার কাছে বলতেছে? আল্লাহ, খেলা দেখো। এরপরে যখন এত বড় গাঁটটি বিশ্ব নবীর মাথায়, বুড়ির গাঁটটি বিশ্ব নবীর মাথা মুবারকে, যখন নাকি একদম বাড়ির কাছে নিয়ে পৌঁছায় দেওয়া হইলো, তখন নবীজি যখন চলে আসতেছেন, বুড়ি ডাক দিয়ে কয়, বাজান তোমার জন্য দোয়া করি, কিন্তু মনের তো আশা এটা ছিল যে ওই লোকটা মুহাম্মদ না হইয়া তোমারে যদি আল্লাহ মুহাম্মদ বানাইতো। কারে কয়? আর তুমি যদি ওই নবী হইতা, তাহলে দুনিয়াটা কত উজ্জ্বল হয়ে যেত। তখন নবীজি বললেন, যার ভয়ে আপনি বাঁচতেছেন, যে মুহাম্মদের ভয়ে, আমি সেই লোকটা, আমি সেই মুহাম্মদ। কও কি? তাহলে এই পুরো গোষ্ঠী তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলতেছে, আমি নিজের চোখে দেখছি তো তোমাকে। তুমি আর দেরি করো না, তোমার হাতটা দাও। হাতে হাত রেখে সাথে সাথে কি কালিমা পয়রা মুসলমান হয়ে গেছে বুড়ি। তাহলে তাহমিলুল কাল্লা, অপরের বুঝ বহন করতেন আপনি। ওয়াতুকসিবুল মাদুম, আর যার কিছু নাই, নিঃস্ব, তাদের জন্য আপনি কামাই করে দেন। বুঝুন এই কথাটা? যার কিছুই নেই, নিঃস্ব লোকদের জন্য আপনি কি করেন? কামাই করেন, তাদের জন্য আপনি জোগাড় করে দেন। আর একটা 4 নম্বর গুণ হলো ওয়াতাকরিউজ জয়ফা, আপনি মেহমানদারি করেন, মেহমান নওয়াজি করেন। নিজে না খেয়েও মেহমানদেরকে কি করান? খাওয়ান পরান। আর এই ওয়াসফ যার মধ্যে থাকে, মেহমান নওয়াজি যে করে, আল্লাহ তাকে কখনো রসওয়া করে না। আর 5 নম্বর আপনার গুণ হইলো ওয়াতুইনু আলা নওয়াইবিল হাক্কি, সৎ পথে যারা আছে, ওরা যত মুসিবতে পড়ে, সৎ পথের মধ্যে থাকাকালীন অবস্থায়, নাওয়াইবুন মানে মাসাইবুন, এই নাওয়াইব মানে কি? মুসিবত, বিপদ আপদ। তাহলে হকের উপরে থাকতে যাইয়া যাদের বিপদ আপদ আসে, তাদেরকে আপনি তুইনু, সাহায্য করেন। আনা ইউইনু, কি করা? সাহায্য করা। আপনি এই হকের উপরে থেকে যারা বিপদে আপদে পড়ে, ওদেরকে আপনি কি করেন? আর এই 5টি গুণ যে ব্যক্তি করবে, তার কোনো কি হইতে পারে না? অনিষ্ট হইতে পারে না, ক্ষতি হতে পারে না। এগুলো বললে তো সান্ত্বনা দিলেন, কাল্লা বললেন, ওয়াল্লাহি বললেন, 5টা গুণ বললেন। একটা স্ত্রী দেখো, একটা স্বামীকে ঠান্ডা করার জন্য কি বুদ্ধিমতী, দেখো কি আজীব আজীব গুণগুলো এজহার করার পর, এরপরে দেখো ফান্তলাকাত বিহি খাদিজাতু, এরপরে নিয়ে চললেন নবীজিকে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, হাত্তা আতাত বিহি ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আব্দুল উজ্জা। ওয়ারাকা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার আত্মীয়, চাচাতো ভাই। কি ভাই? উনার কাছে নিয়ে আসলেন। হাত্তা আতাত বিহি, আতাতের ফাইল কে? খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। আর বিহি মানে বি রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কাকে নিয়ে? তাহলে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে, মানে উনার চাচাতো ভাইয়ের কাছে
নিয়ে আসলেন। এখন বলতে পারো ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে কেন নিয়ে আসলেন? উনি কে? উনার পরিচয় দিতেছে, ওয়া কানা ইমরাআন তানাসসারা ফিল জাহিলিয়াতি, উনি এমন এক ব্যক্তি যে আইয়ামে জাহিলিয়াতের মধ্যে উনি নাসারা হয়েছিলেন, নাসারা। আর আগে এই খ্রিস্টান ধর্মটাই সত্য ধর্ম ছিল ইসলামের আগে। ঈসা আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন, উনার পরবর্তীতে নবী, আমাদের নবীজি আসার আগ পর্যন্ত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মেই যারা নাকি চলতো তারা সৎ পথে ছিল। কথা বুঝো নাই? তাহলে উনি আইয়ামে জাহিলিয়াতে কি ছিলেন? নাসারা ছিলেন, খ্রিস্টান ছিলেন। আর উনি কি কাজ করতেন? উনার কাছে কেন নিয়ে আসলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা? উনার কাজটা কি ছিল? ওয়া কানা ইয়াকতুবুল কিতাব আল ইব্রানিয়া, উনি কিতাবে ইব্রানি উনি লিখতেন। উনি দুভাষী ছিলেন। ওই যে আমরা অনেক সময় আরবিকে তর্জমা করি না বাংলাতে, পরে এটা ছাপায়া দেই। উনি কি করতেন? কিতাবে ইব্রানি লিখতেন। ফায়াকতুবু মিনাল ইনজিল বিল ইব্রানিয়াতি, উনি ইনজিল কিতাব থেকে ইব্রানি ভাষায় লিখতেন। মাশা আল্লাহু, আল্লাহ যা চাইতেন এতটুকু। আইয়াকতুবা, বুঝাইছে? আল্লাহ যতটুক লেখা মঞ্জুর করতেন, চাইতেন এতটুক তিনি ইনজিল কিতাব থেকে ইব্রানি ভাষায় কি করতেন? রূপান্তর করতেন। কোরআনের তরজমা যেরকম বাংলা ভাষায় আছে, ইংলিশে আছে না, উর্দুতে আছে না, ফার্সিতে আছে না, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের তরজমা আছে না? তো উনি কি করতেন? এই ইনজিলকে ইব্রানি ভাষায় কি করতেন? তরজমা করতেন। আর উনি কেমন ছিলেন? ওয়াকানা শাইখান কাবীরান কাদ আমিয়া, আর উনি একদম শাইখে কাবীর ছিলেন, বৃদ্ধ ছিলেন, অনেক বৃদ্ধ ছিলেন। আর উনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কাদ আমিয়া, কি হয়ে গিয়েছিলেন? ফাকালাত লাহু, এতক্ষণ তো উনার পরিচয় দিল না? ওয়ারাকা বিন নওফল কে ছিলেন, কোন ধর্মের ছিলেন, কি কাজ করতেন, উনার কি লাগে, আত্মীয়, এই সব কিছু এখানে বলা হয়েছে না? এখন বলতেছে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবীজিকে উনার কাছে নিয়ে এসে ফাকালাত লাহু খাদিজা, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনাকে বললেন। উনি কেডা? ওই ওয়ারাকা বিন নওফলকে কি বললেন? ইয়াবনা আম, ও চাচা, চাচার ছেলে, ও চাচার ছেলে। ইসমা মিন ইবনি আখিকা, তোমার ভাই ফুতের কাছ থেকে শুনো ও কি কয়, বাইস্তার কাছ থেকে শুনো কি বলে। ফকাল লাহু ওয়ারাকা, ওয়ারাকা উনাকে বললেন, নবীজিকে বললেন। লাহু, এখানে লাহু কে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়ারাকা বিন নওফল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়াবনা আখি, হে ভাতিজা, ভাইয়ের ছেলে। ভাইয়ের ছেলেকে কি বলে? ভাতিজা। ইয়াবনা আখি, হে হে আমার ভাতিজা। মাজা তারা, তুমি কি দেখেছো? মাজা তারা, কি দেখেছো? বলো বলো, কোনো ভয় নাই, বলো বাবা, তুমি বলো। ভাতিজা তো বাবাই, বাবা ডাকে না? তখন ফাআখবারাহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবরা মা রাআ, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেখলেন এই পুরা সংবাদ, পুরা খবর উনাকে দিলেন। ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে ব্যক্ত করলেন পুরা ঘটনা, পুরা হিস্টোরি। ফাকাল লাহু ওয়ারাকাতু, এটা শোনার পরে ওয়ারাকা বিন নওফল বলতেছে, কয় কি তুমি দেখছো? আরে শুনো শুনো, হাযান নামুস আল্লাযী নাযালাল্লাহু আলা মূসা, তো এটা তো ওই ঐশীবাণী জিবরিল, বুঝে দেয় কথাটা? নামুস আল্লাযী, যে নাজ্জালা অবতীর্ণ হয়েছে, নাজ্জালাল্লাহু যাকে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছিলেন, আলা মূসা কার উপর? হ্যাঁ, কয়ে তুমি এটা দেখছো? আরে এটা তো মূসা আলাইহিস সালামের উপরে যে অবতীর্ণ হয়েছিল, এটাই সেটা। এরপরে বলতেছে ওয়ারাকা বিন নওফল, আহা আহা আফসোস, ইয়া লাইতানি ফিহা জাযান, আহা ওই সময় যদি আমি শক্তিশালী নওজোয়ান থাকতাম, যখন তোমার উপরে এটা আসবে, কিতাব নাজিল হওয়া শুরু হবে, বুঝাইছে কথাটা? তখন যদি আমি কি থাকতাম? তোমার সাথে শক্তিশালী নওজোয়ান হয়ে থাকতাম, এক কথা। এরপরে ইয়া লাইতানি আকুনু হাইয়ান, হায় আফসোস আমি যদি তখন জিন্দা থাকতাম, জীবিত থাকতাম। কখন? কয় ইজ ইউখরিজুকা কওমুকা,
যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে তোমার এলাকা থেকে বের করে দিবে, তখন যদি আমি শক্তিশালী এক যুবক হিসাবে তোমার পাশে থাকতে পারতাম, তখন যদি আমার হায়াত থাকতো তোমার পাশে থাকতে পারতাম। বুঝাইছে কথাটা? যখন তোমার কম তোমাকে কি করবে, বের করে দিবে। এইটা শোনার পরে নবীজি যখন শুনলেন যে কম বের করে দিবে, অথচ এই কম উনাকে এত আদর করে, আর এই কম মক্কাবাসী উনাকে আল আমিন ডাকে, মক্কাবাসী স্বর্ণরূপা টাকা পয়সা উনার কাছে কি রাখে, আমানত রাখে, আর এই কম আমাকে বের করে দিবে। তো নবীজি আশ্চর্য হয়ে বললেন, ফাতালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আওয়া মুখরিজিয়াহুম। শব্দটা কি বলো বলো সবাই, আওয়া মুখরিজিয়াহুম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, এই কি কোন আপনি, আওয়া মুখরিজিয়াহুম, তারা আমাকে বের করে দিবে? ক্বালা নাআম। তখন ওয়ারাকা বিন নওফল কি বললেন যে হ্যাঁ ভাতিজা, কই শুনো শুনো, তুমি যে জিনিস দেখেছো, কই লাম ইয়াতি রাজুলুন কাত্তু বিমিসলি মা জিতা বিহি, কই তুমি যা নিয়ে এসেছো এইটা নিয়ে তোমার পূর্বে কেউ এমন আগমন করে নাই যে এই ওহী তার কাছে নাজির হয়েছে, এই ঐশীবাণী নিয়ে এসেছে, ইল্লা উদিয়া, কিন্তু তার সাথে শত্রুতামি করে নাই, এমন কাহারও হয় নাই। বুঝো নাই কথাটা? বুঝো নাই? অর্থাৎ এই ঐশীবাণী যে নবী রাসূলই নিয়ে এসেছেন, তার সাথে তার সম্প্রদায় কি করেছে, দুশ্মনী করেছে, শত্রুতামি হিংসা করেছে, এমনকি দেশ থেকে দেশান্তর করে দিয়েছে। কথা কি বুঝতে পারছো? এরপরে আবার বলতেছে ওয়ারাকা বিন নওফল, ইউদরিকনি ইয়াউমুকা, আমার তোমার এই দিনটা যদি আমি পাই, বুঝাইছে কথাটা? মানে আমি যদি সেই দিন পর্যন্ত থাকি আর ওই দিনটায় আমাকে পায়, আমি যদি ওই পর্যন্ত হায়াত পাই, আনসুরুকা নাসরাম মুআজ্জারা, আমি সর্বোচ্চ সাহায্য তোমাকে করব। কথাটা বুঝে নাই? তাহলে আমি কি করব? একেবারে আমার চেষ্টার শেষ বিন্দু দিয়েও তোমাকে কি করব। কিন্তু সুম্মা লাম ইয়ানশাব ওয়ারাকাতু আন তুফিয়া, ওয়ারাকা এরপর বেশি দিন আর থাকেননি, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ওয়া ফাতারাল ওয়াহয়ু, এবং ওহী ওই যে চালু হইল, আসলো, কিন্তু পরে আবার কি হয়ে গেল, ওহী বন্ধ হয়ে গেল। ফাতারাল ওয়াহয়ু, ওহী কি হয়ে গেল, বন্ধ হইল। ক্বালা ইবনু শিহাবিন, ইবনু শিহাব বলেন, ও আখবারানি আবু সালমাত ইবনু আব্দুর রহমান আন্না জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী ক্বালা ওয়া হুয়া ইউহাদ্দিসু আন ফাতরাতিল ওহী, তিনি ওহী বন্ধ হওয়ার সময়কালীনের বর্ণনা করতেছিলেন। ফাকালা ফি হাদিসিহি, উনি ওই তার হাদিসের মধ্যে ওই সময়কালের কথা ব্যক্ত করতেছিলেন। কোন সময়টা? ফাতরাতে ওহী যেটাকে বলা হয়, ওহী বন্ধ হওয়ার সময়টার কথা। কথা বুঝতেছো নাকি? কি বলতেছিলেন? কয় বাইনা আনা আমশি, আমি চলতেছিলাম, ইজ সামিতু, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছিলেন, নবীজি বলতেছিলেন ওই ফাতরাতে ওহীর সময়টার কথা। কয় বাইনা আনা আমশি, নবীজি বলেন আমি চলতেছিলাম, হাঁটতেছিলাম, ইজ সামিতু সাওতাম মিনাস সামা, হঠাৎ করে আসমান থেকে একটি আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম। ফারাফাতু বাসারি, আমি আমার দৃষ্টি উপরের দিকে উঠালাম, আসমানের দিকে। ফাইজাল মালাকুল্লাযী জাআনি বিহিরা, আরে দেখি তো ওই ফেরেশতাটা যেটা নাকি ওই গারে হেরার মধ্যে আমার কাছে এসেছিল। আর কি দেখতেছি জানো? জালিসুন আলা রাসি, আমার মাথার উপর, জালিসুন আলা কুরসিজি, চেয়ারের উপরে বসা অবস্থায় আমি কি দেখতেছিলাম? জালিসুন আলা কুরসিজি বাইনাস সামাই ওয়াল আরদ, আসমান জমিনের মাঝখানে এক চেয়ারের মধ্যে কি বসা অবস্থায়। এরপরে ফারওয়াইতু মিনহু, আমি ভয় পেয়ে গেলাম এ থেকে। ফারাজাতু, অতঃপর আমি ফিরে আসলাম। ফিরে এসে ফাকুলতু, আমি বললাম জাম্মিলুনি জাম্মিলুনি, আমাকে কম্বল দাও,
আমাকে কম্বল দাও। ফাআনজালাল্লাহু তাআলা, তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত সূরা মুদ্দাসিরের এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসির, হে কামলিওয়ালা, কুম, আরে আপনি উঠে দাঁড়ান, ফাআনজির, মানুষকে আখিরাতের ভয় প্রদর্শন করুন, ও রব্বাকা ফাকাব্বির, এবং আপনার প্রভুর বরত্ব বর্ণনা করুন। ও রব্বাকা ফাকাব্বির, আপনার প্রভুর বরত্ব বর্ণনা করুন। ও সিয়াবাকা ফাতাহহির, এবং আপনার কাপড় পবিত্র করুন। ও রুজজা ফাহজুর, আর মূর্তি এগুলোকে আপনি পরিহার করুন। আগে তো মূর্তি পূজা করত মানুষ, বুঝুন এই কথাটা। রুজজা মানে কি? মূর্তি, ভূত। ফাহজুর, ওইগুলোকে ফাতরুক, আপনি ছেড়ে দিন, এগুলোকে পরিহার করুন। এরপরে এই যে আবার শুরু হইল ওহি, কয় ফাহামিয়াল ওয়াহিউ, ওহি গরম হয়ে গেছে গা। হামিউন অর্থ কি? গরম হয়ে যায়। কয় না বাজার গরম, বাজার গরম। বাজার কি আসলে কি আগুনের গরম? মানে খুব চর্চা চলতেছে, ধুমধারাক্কা যেটা চলে এটাকে বলে গরম। ওই যাইস না ওই রুমে, আব্বা আজগা গরম, মানে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে রয়েছে। যে জিনিসটা প্রচলিত হইতে থাকে এবং অ্যাভেলেবেল হয়, এটাকে গরম বলে কি করা হয়? আখ্যায়িত করা হয়। ফাহামিয়াল ওয়াহিউ, ওহির বাজার কি হয়ে গেছে? গরম। এর অর্থ কি? ওহি আসতে শুরু করলো, ওয়া তাতাবা, এবং একের পর আসতে শুরু করলো। তাতাবা অর্থ কি? বা এক দিগর আসতে আরম্ভ করলো। এরপরে সনদের ব্যাপারে বলতেছে, ওয়াতাবাহু আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ওয়া আবু সারি ওয়াতাবাহু হিলাল ইবনে রাদ্দাদ আনি যুহরি ওয়াকালা ইউনুস ওয়া মামার। ইউনুস এবং মামার বলেন, আমি ওই যে বলছিলাম একটা কথা মনে রাখো, দ্বিতীয় লাইনের মাঝখানে তারজুফু ফুয়াদুহু, পাইছো? দ্বিতীয় লাইনের মাঝখানে উপরে উপরে কানা দেখে না এরা, যে পায় নাই তাকে দেখায় দাও। দ্বিতীয় লাইনের একদম মাঝখানে কি আছে? তারজুফু ফুয়াদুহু। এইখানে ইউনুস এবং মামার, ওই এবার শেষে দেখো, ইউনুস এবং মামার বলেন তারজুফু ফুয়াদুহুর জায়গার মধ্যে বাওয়াদিরুহু আছে। ফুয়াদুহুর জায়গার মধ্যে কি আছে? বাওয়াদিরুহু। এই যে এখানে এটা শুধু শব্দটা বাড়তি এখানে বলে দিছে, বুঝুন এই কথাটা। এটা হলো তরজমা, এর তাহকিক আছে, শব্দগুলোর বিশ্লেষণ আছে, এগুলো আলোচনা করতে হবে। আজকে কি আরো চলবে নাকি থাকবে?